से कुआडे आकाश रे मिसी गले कारण एई प्रकार करिया को हम बेसी भल पाउ ना ईश्वर माने तांकर सब खाली पूरा मिराकिल हिथिबो सेटा हमको भारी भल लागे देखिबाकू तेनो से मिसी गले किंतु ता नुह तांकर क्रुशबिद्ध कला परे तांकर जो माने सब शिष्य थिले तांको सेठु नेइथिले आ से तापरे बहुत दिन बंची थिले मध्य किंतु लोक लोचन रे आ से धरा पड़ी नथिले एई जिंसटा कथा किंतु याकू मध्य मिराकिल बोली प्रमाणित करा जायछि तो एइछि देखंतु जे तांकर मृत्युटा संबंध रे ठाकुर ग्रहण करि पारमते ए प्रकार मृत्यु को ठाकुर ग्रहण करि पारि नहंती एहा भागवत विधान नुहे एहा दुर्बल मना लोकंकर दुर्बल चरित्र गोटे प्रकाश जदि तांकर शिष्य वर्ग सेतिकी शक्तिमान हितांते ताहले कौन केबे हेले भी से माने से राजांक कबल रे जीसुंकु टेकी दी पारिथांते जदियो जीसुंक सहित आउ 7 जण मध्य क्रुशबिद्ध होइथिले किंतु दुखर कथा तांकर परिवेष्टनी तांकर दुर्बल परिवेष्टनी ही तांको बाध्य कला आउ औदासीन्यता मध्य शिष्य माने भी एते पाइकी मध्य राजांक सामने केही मुह टिके खोलिलेनी एइटा ही तो सबुठ बड़ दुर्बलता तापरे पुणी प्रश्न जीशु ख्रीष्टଙ୍କ मृत्यु को अवलंबन करी ही तो तांकर प्रचार आहुरी त्वरान्वित हैला तांको आदर्श और उद्देश्यर प्रतिष्ठा दिग नहीं तो तांकर मृत्यु कौन से अंतराय सृष्टि करिनी ठाकुर कहउचंती नृशंस हत्या भितर देई जे तांकर अकाल मृत्यु घटिला एइटा मंद ही एई मंद भितर देई जेते दूर भल करा जाए ताहा तांका शिष्य वर्ग परवर्ती काल रे करिथिले तार माने एहा नुहि जे सिहे बंची थिले तांकर आदर्श और उद्देश्यर प्रतिष्ठा दिग देई एहा ठारू भल होई नथांता तांक जीवन ही जे पृथ्वीर महासंपद तांकर गोटे निश्वासर पवन रे जगतर जेते मंगल हुए तार कोन कोनसी कूल किनारा आमे माने करि पारू सीए बंची रहिले मनीष मानक आहुरी केते दूर गढ़ी तोड़ी दे जाई परिथांते ख्रीष्ट धर्मर एते शीघ्र शीघ्र हुए तो विकृति आसी पारि नथांता तापर व्यक्तिगत और सामग्रिक जीवन चलना संबंध रे आहुरी केते हुए तो विषेद निर्देश पाई ही थांता यह कौन समस्त अनुभव करंतु कि जे बाइबल रे तो किछि कथा ही नहीं बहुत कम कथा ही रेकॉर्ड हिची न्यू टेस्टामेंट रे जदी यीशु मात्र माने ख्रीष्टाब्द 4 रे जन्म हेले 33 तान 33 4 37 वर्ष बा 30 4 34 वर्ष जहाँ भी से बंची थिबे जदि से 60 70 वर्ष बंची थांते ताहले बाइबल रे आहुरी केते कथा रेकॉर्ड ही थांता आहुरी विवाह विषय सुप्रजनन विषय समाज गठन विषय केते कौन कथा न देई थांते क्रिश्चियन मानक पई जो विवाहर विकृति आज क्रिश्चियनिटी रे घटिची जो प्रकार केवल ही केवल मनी ओरिएंटेड से माने हिचंती स्पिरिचुअलिज्म को तल को देइचंती तेणु आमे देखिनु देखिबा को आमे पाउना यूरोपियन मानक भितरे कोनसी महापुरुषंकर आगमन हेछि भारत वर्ष को आमे वीर प्रसविनी देव प्रसविनी बोली कहू कारण साधु संत मानकर देश किंतु यूरोपियन कंट्री रे केतेटा साधु संतंकर ना कोठी उल्लेख हबार कथा जणा ही जाइनी कारण स्पिरिचुअलिज्म टा को से मानी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड रे ही बेसी देखंती जदि जीशु बंची थांते एई प्रकार विकृतिटा किंतु अंततः हेई न थांता तांकर गोटे निश्वास रे जे जगतर केते मंगल हुए तार कोनसी कूल किनारा आमे करि परिबानी एई कथरा आपण चिंता करंतु जे पुरुषोत्तम धरा पृष्ठ को आसंती बोली ही जगत रे बा धरा पृष्ठ रे पापर भारा निवारण हुए बारंबार की पृथ्वी पृष्ठ को आसी बा विभिन्न ग्रह नक्षत्र मंडल को जाई पापर भारा को दूरीकरण करंती बोली ही से ग्रह नक्षत्र तिष्ठे नहले एते पाप जे ए अन्याय दुर्नीति और पाप को सहय करिबा मध्य पृथ्वी पक्षरे आदौ संभव हुअंता नहीं तेणु तांकर निश्वासर छाई भी जो माने पड़ती से समस्ते पुण्यवान कारण परम पितांकर निश्वास सेटा साधारण मनीषर निश्वास ते नुहे
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ବି ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର କାହାଣୀ, ଆମେ କହୁନା କୁସୁମ ପରଶେ ପଟ ନିସ୍ତରେ, ପଟର କଦଳୀ ପଟୁକାର କୌଣସି ଦାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ବେକରେ ମାଳା ହେଇକି ଗଳା ହଉଛି। ସେମିତି ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ, କିଶୋରୀ ମୋହନ କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଲୀଳ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର କଥା ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, କେତେ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତା? ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖା ନ ଯାଆନ୍ତା, ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଡାକ ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ ୱାଇଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକର ଚିତ୍ରଣ ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଛେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତା, ଆଉ କାହିଁକି ବି ଚିହ୍ନନ୍ତା? ସେମାନେ ତ ସେମିତି କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରେଜ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହୁଏ। ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଣ ତାହା ଜଣା ପଡେ, ଈଶିତ୍ୱର ନୀତି କଣ ତାହା ବୁଝା ପଡେ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ତ ଏଗୁଡାକ ହୁଏ, ନହେଲେ କଣ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଯେ କେତେ ପରିମାଣର ଫଳବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡିକ ମିଳେ ସେଗୁଡିକ କଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୂଳ କଥା ଗୁଡିକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୁହା ଥିଲେ ବି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ହୁଏତ ବାକି ଥିଲା। ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାନୁପାତିକ ବିଭାଗ ଓ ବିହିତ ବିବାହ ପ୍ରଥା, ପ୍ରପର ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସଡ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନହେଲେ, ତାହେଲେ ଭିତ୍ତିଟା କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ। ଧର୍ମ ବା ନୈତିକତା ସେଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେର ଧରିପାରେ ନା। ୟୁରୋପ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବି ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ବିବାହ ବ୍ୟାପାରରେ ସେଠାରେ ଖାଣ୍ଟି ଖାଣ୍ଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଧାନ ଏବେ ବି ଚାଲୁ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତଥାକଥିତ ବିଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଇଦାନିଂ କମ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କର ଋଷିମୁନି ମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ସାଇନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡେଡ। ସମାଜ ସଂସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରଖର। ତେଣୁ ସଂହିତା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ ଓ ବିବାହ ପ୍ରତି କେତେ ଦୂର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର। ସେମାନେ ସୂତ୍ରାକାରରେ କଥା ଗୁଡାକ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଗୁଡିକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମତ ପ୍ରକାଶକ ସଦମ୍ଭ ଉକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ନ୍ୟାରୋ ଡଗମାଟିକ ଆସର୍ସନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ତା ନୁହେଁ। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫଳରେ ସେ ସବୁ ସାଧାରଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେଇଗୁଡିକର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବା। ୟୁରୋପ ଆମେରିକାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଏହି ତତ୍ଵର ଉଦ୍ଘାଟନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଠାରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ହିସାବରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏବେ ବି ଛାତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଶାଶ୍ୱତ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପ ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଭଲ କରି ସବୁ ଖବର ରଖେ ନା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାହା ଶୁଣେ ସେଥିରେ ଏଇଭଳି ହିଁ ମନେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାହା ଶୁଣେ ସେଥିରୁ ମନେ ହୁଏ ୟୁରୋପ ଆମେରିକା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଦେଶ ହିଁ ସୁପ୍ରଜନନର ଉପଯୋଗୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଓ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ, ସେ ଦେଶ ହିଁ କାଳର କବଳରେ ପଡିଯିବ। ମନେ ହୁଏ ଦେଶ କାଳାନୁପାତିକ ଏକ ହିଁ କଥା। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଟିକେ ଯାହା ପାଉ, ତାର କୌଣସି କିଛି ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟିର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସମୟ ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା କେତେ ବେଶୀ, ତା ତ ସହଜରେ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ମଣିଷ ଜାଣି ଶୁଣି ତ ଅନେକ ଭୁଲ କରେ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ ଜାଣି ବି ମଣିଷ ଅନେକ ଭୁଲ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ପଥ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ 24/9/1942। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା।
आहुरी बाइबेल को पुष्ट कर दे पारि थांते आहुरी जनसमाज पई तांकर केते कोन उक्ति थिला केते कोन भाषा थिला केते कोन विकृति थिला किंतु निष्ठुर मनीष तांकर कंट्रीब्यूशन टाकू बुझी ही पारिलानी परम ताकू अत्यंत दाउ दाउ दाभानल जालिकी आत्मसात करने बाध्य करदेला। आउ जणी भाई ठाकुर को प्रश्न करुचंती जीशुख्रीष्ट कहिचंती बरम छुंचीर छिद्र भीतर देई पुटरे प्रवेश करा जिबा सहज किंतु धनीर स्वर्ग रे प्रवेश करिबा सहज नुही। पुनश्च आपण कहिचंती जेउठारे धर्म अछि सेठारे अर्थ रहिबो ही ए दुईटी कथा मध्यरे सामंजस्य कोठी। ठाकुर कहते धनर आसक्ति जे निमज्जित धनर अहंकार रे जे मत्त यही अहंकार रे जे अन्य को तुच्छ ताच्छिल्य करे धन लालसारे जे अकर्म कुकर्म करे पुनश्च प्रचुर अर्थ पाई जे सेही अर्थरे निजर खियाल खुशी और प्रवृत्तिर पूजारे लगाए से प्रकार धनी संबंध रे जीशुख्रीष्ट सेही कथा ही कहिचंती। किंतु धर्म करिले मनीषर बंचा बढ़ार जोगाण देले सेथिरे जो अर्थ आसे से विषय कौन संदेह अछि। सेही अर्थर जदि पुनश्च इष्टार्थी और सत्ता पोषणी व्यवहार करा हुए ता देई जदि परिवेशर मंगल करा हुए ताहले कौन ता केबे भी मनीषर आत्मार अधोगतिर कारण होई पारे। अनाथ पिंडदत्त शुणिछि बुद्धदेव कार्य पई केते अर्थ कातरे व्यय करिछि से तो धनी थिले बोली कौन से परम पिता पथर पथिक होई पारि नाहंती। तेणु को कथाटा केउ उद्देश्य रे केउ प्रसंग रे कुहा जाइछि ता भल करी देखिबाकू हुए। आलोचना प्रसंग पंचम खंड 15-10-1943। पुणी जड़े जनैक इंग्लिश रो लोक आसी प्रश्न करुचंती कैपेल ब्रिटेन नामक जनैक इंग्रेज युवक कथा प्रसंग रे ठाकुर को पचारुचंती ठाकुर ताकू पचारुचंती से आसी आश्रम को जे तुमर एठारे कष्ट होनी तो कैपेल कहूची ना सैन्य विभाग रे कार्य करबा को आसी अनेक आमे कष्ट करबा सिखिछु से तुलना रे एठारे आराम रे अछि आ आश्रमवासी बंधुत्व व्यवहार मते खूब भल लगे। ठाकुर पुणी कहउचंती तुम अंतर रे भल पाइबा अछि ताही तो अन्यर अंतर रे भल पाइबा को जागृत करी तुले भल पाइबार समस्त संपद जहा भितरे रहिछि केही कोन ता ऊपर अभिमान करि पारे। ठाकुर सहास्य रे कहउचंती तुमे जे एई सद्गुण तुम भितरे जागृत करी चोलिच आग्रहशील आहुरी जागृत करबा को सेथिरु ही तो बुझा जाए तुम प्रकृति भितरे सेटा अछि। प्रभु जीशु हेले मूर्त प्रेम तांको प्रति जेते आम मानकर टाण बढ़े सेते ही ता खेड़ेई होई जाए जगत उपरे नहेले भल पाइबार अनुशीलन करबा को चाहिले भी करा जाए ना। प्रवृत्तिर जालरे पड़ी भल पाइबा पथरे विभ्रांत हुए तार विशुद्धता बजाय रुहे ना। तेणु प्रभु जीशु जे आम मानकर मंगल करबा को ए जगत को आसीथिले जगत को उद्धार करबाटा ही तांकर काम था ए कथाटा को कोन आमे माने केही अस्वीकार करू। तेणु प्रभु जीशु को मूर्त बोली संबोधन करिबारे आम मानकर कुंठा काहींकी। तापरे आउ गोटे प्रश्न प्रतुल दीप्ति रे जीशुंकर रक्त मांस खाइबार माने कोन गोटे स्टेटमेंट बाइबल रे रहिछि जो माने जीशुंकर रक्त मांस खांती से माने उद्धार पाती एई कथार माने कोन जीशुंकर रक्त मांस खाइबा तांकर रक्त मांस खाइबा माने तांकर नीति विधि को ही मानिबा। रक्त कोन मांस कोन रक्त होची तांकर कथा गुड़िक प्राणर स्पंदन गुड़िक आ मांस होची तार कलिबर मांसर कभरिंग रहिछि बोली रक्तर अस्तित्व रहिछि। तेणु तांकर बाणी गुड़ाक भितर तो से जीवंत अछंती सेई कथा गुड़ाक जदि आमे माने न मानु निज अनुसार चलिबा को चेष्टा करू सेथिरे किंतु जीशुंकर प्रबल कष्ट हुए एई कथाटा को आमे बुझी पारुना। तेणु तांकर एक्सोडस रे बाणी होचे या जॉन जीसस तांकर डिसाइपल जॉन को कहउचंती 14तम अध्याय 6 नंबर श्लोक रे आई एम द वे द ट्रूथ
and the life. No one can come to the Father except through me. The I am. Here is the first of 7 self description of Jesus introduced by I am, and the echo where God said, I am who I am. I am ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ I am the way, the truth, the life। ମୁଁ ହିଁ ମାର୍ଗ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ। କେହି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ବିନା। ତାଙ୍କ ପିତା, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତିନି ଇସଲାମିକ କଲଚରରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିଜେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ, ଯେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ, ମୁଁ ହିଁ ଜୀବନ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। କେହି ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ବିନା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟିକୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ମଣିଷ ନାରାଜ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, କାହାକୁ? ଜିସସକୁ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଜିସସକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବ ସେ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅମୃତର ଜୀବନ ପାଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଭରସା କରି ଚାଲେ ସେ ଅମୃତର ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଦିନ ଏଇ ମେଷ ଶାବକର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇଭଳି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ହେଇଛି, ମାନେ ମେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମେଷ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ସେଇ ଜେରୁଜେଲମର ତାରା, ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶର ତାରା ଆଜି ପୂର୍ବରେ ଉଦିତ ହେଇଛି। ନିଜ ଆଡେ ହାତ ଦେଖି କହିଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁନର୍ ନବକଳେବର ହେଇଛି। ଜେରୁଜେଲମର ତାରା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପୁନର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି 2000 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଣିଷ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି। ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବୋଲି ଯୋଉ ଗୀତାର ଆମର କଥା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭୟ ଆହ୍ୱାନି ଦିଅନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯୀଶୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଯୀଶୁ ଏକଦମ ସରଳ, ଏକଦମ ନିରୀହ, ଏକଦମ ଭଦ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ। ଯେମିତିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ମ୍ୟାରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲିନର କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆହୁରି କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମ୍ୟାରୀକୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ଜାଗାଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାରୀ ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ଯେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା, କାରଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନରେ ସେଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବେଶ୍ୟା, ସମାଜରେ ଉପଭୋଗିତ ହଉଥିବା ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ପଥର ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯୀଶୁ ପାହାଡରେ ତପସ୍ୟାରେ ଉପନୀତ। ସମସ୍ତେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖନ୍ତି ଯୀଶୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନାରୀକୁ ମାରି ପୁରା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାର କରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଟେକା ପଥର ମାରିକି। କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ହଁ ଠିକ କଥା, ଯିଏ ଖରାପ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯଦି ଏ ନାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଏ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦଉ ଯିଏ କି ଜୀବନରେ ଜମା ପାପ କେବେ କରି ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସୁ ଆଉ ୟାକୁ ଟେକା ମାରୁ, ଟେକା ମାରି ମାରି ୟାକୁ ଆହୁରି ମାରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି କିଛି ମାରି ପାରିଲେନି, ବରଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। କାରଣ ଏଭଳି ଜଗତରେ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ କି ଜମା ପାପ ହିଁ କରିନି।
ତେଣु ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କେତେ କେତେ କାମୁକ ମଦ୍ୟପ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, କେତେ ପାପୀ କେତେ ତାପୀ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ତରିଯାଆନ୍ତି, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରପୀଡିତ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶମିତତା ଫେରି ପାଆନ୍ତି, କେତେ ହା ହୁତାଶମୟ ରୁକ୍ଷତାର ଜୀବନ, କେତେ ଉଜୁଡା ଘର ସଜାଡି ହେଇଯାଏ, କେତେ ଜୀବନ ସଜାଡି ହେଇଯାଏ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ହାହାକାର ଦୁର୍ଭିକାର ଦୈନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଆସିବାର ସାର୍ଥକତା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା, ସେ ସେଇ କାମ କରେ ସତ, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେଣ୍ଟେଡ ଧୂପକାଠି ଆଣେ, ଦୀପ ଲଗାଏ ଅର୍ଥାତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ବସିଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ତାଙ୍କର ପଦ ସେବା କରୁଥାଏ। ସେଠି ଅଲଗା ସବୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ ଦଉଥାନ୍ତି ଯେ ତୁ ସେ ଫକୀରଟା ପାଖରେ ବସି କଣ ପାଇବୁ, ସେ ତତେ କଣ ଦବ, ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସ, ଆମେ ତତେ ଧନ ଦବୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦବୁ, ମାନ ଦବୁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଦବୁ। ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି, ଯେ ଈଶ୍ୱର ପୁତ୍ର କଣ ସବୁବେଳେ ଆସିବେ? ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରେ ସିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଫଳ ପାଏ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ କରିଛ, ସବୁବେଳେ କଣ ସେ ଆସିବେ ନା ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? ଏ କଥାଟିକୁ ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ କିନ୍ତୁ ଭଲ କି ବୁଝିଥିଲା। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧତାର ସମୟରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୋଉ 7ଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧତା ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି ଆମକୁ ବି କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିକି ମାରି ଦିଆଗଲା। ତାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ କେହି ବୁଝି ପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାରି ମ୍ୟାଗଡାଲିନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଯିଏକି କହିଥିଲା, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଳି ଦିଅ ନା, ବରଂ ମତେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ମାରିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଉକ୍ତିଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାରିର ଥିଲା। ମ୍ୟାରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଥିଲା ବେଶ୍ୟା, ସେ ପୁଣ୍ୟବାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଦୃଢୋକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ଆଉ କାହାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଲିଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଉପର ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ମିଳିବା କଥା ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାକୁ କମେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ପତିତା ନାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ ସେ ବୁଝିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ବୁଝନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପତିତା, ନିର୍ଯାତିତା, ପ୍ରପୀଡିତା ନାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମହନୀୟତା କଣ। କାଲି ଆହୁରି ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦିଓ 2 ଦିନର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହା ରହିଛି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଗୁଡାକୁ ସମରି ଆକାରରେ ନବା ପାଇଁ କି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀକୁ ଟିକେ କିୟଦାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କି। ଜୟ ଗୁରୁ।